My name is Jae-Chang Park, who is supposed to moderate today's symposium. I was the president of the Asian Pacific Alliance YMCA's from the 2008 to 2012. At the first glance, when I learned that the Korean YMCA organized such an intellectual exercise as a commemorative event, I thought it is the real symbol of the sincereness of the YMCA Korea commitments to our movement. But as a second thought, I thought probably they organized this because of it requires lesser budget to organize as an event to commemorate, which is another dimension of the reality in Korea. But still, I believe, such a gathering that brings us a real solution to the issues that we are challenging in and out of our movement in Korea. When you think about the meaningful occasion like this, it brings me an idea or the story of the Professor Einstein, who once found himself on a train and was really at the loss of wisdom to locate his train ticket. The conductor was watching on him, smiling, and then Professor Einstein searched all through his pockets for the train ticket, but without success. And then, obviously, he was very famous. Einstein was born in Switzerland, but by the time he was in the US as the professor of the Princeton University, he was well known. So conductor told him, "Don't worry, professor, I know you quite well. You don't need to find out your train ticket. Probably you will find it after you get off from the train, and then Amtrak trusts you, you will make it back to us." Then Professor Einstein looked up to the conductor with some irritation and said, "My dear man, the real problem is not that I don't know where I put my train ticket, but the real problem is that I don't know where I'm going to." Actually, I believe YMCA Korea is at the loss of wisdom where to go. When you think about the contemporary situation of the social movements in and out of this country in particular, and probably quite similar issues are pending in the international community also. So I strongly believe this special occasion will be a real meaningful gathering to delve out some directions that we all share together afterward. The symposium is composed with 3 panels. And I found out it was very idly allocated. First panel is dealing with the past, and the second one is focused on present, and the last one will talk about the future. So it is a kind of the sequential manner that we would like to follow. And then just before beginning the panel discussion, let me briefly go over the ground rules for the panel discussion. First, each speaker will have 15 minutes to give us talk. And after that, we will have the designated 3 discussions. They will comment on the presenters within the time frame of 8 minutes, since the time is limited. And then after the 3 panels, we will have some wrapping up session, which will be open to the general audience. I would like to introduce today's presenter, Professor Kim Hung-soo, from the Morgan University. Would you like to welcome his presentation with a big round of applause?
오늘 제가 말씀드릴 그 제목은 제가 정한 것이 아니고 100주년 기념행사위원회 측에서 저한테 주신 것입니다. 이 제목을 보면 한국 YMCA 역사를 좀 정리를 해드리고 그것을 바탕으로 미래를 내다보도록 요구하고 있습니다. 뿐만 아니라 시민사회 형성의 관점이라는 조건을 갖고 있습니다. 과거를 얘기하고 미래를 내다보고 또 시민사회 형성을 중심으로 얘기를 하라는 얘기입니다. 이 제목을 받고 논문으로 쓰기 어렵다는 생각을 했습니다. 그래도 과거 속에서 우리가 길을 찾았기 때문에 지난 세기에 YMCA 역사를 쓰셨던 분들의 책을 좀 살펴보고 그분들이 한국 YMCA 중요 사업을 무엇으로 정리했는지 또 그 사업을 하도록 했던 그런 힘은 어디서 나왔는지 또 어떤 사람들이 이 사업을 이끌어 갔는지 뭐 그 정도 내용만을 검토하기로 하고 글을 써봤습니다. 한국 YMCA가 100년이 이제 넘었는데 가장 먼저 나온 역사책은 1978년에 나왔습니다. 전택부 선생님이 한국 기독교 청년의 운동사라는 책을 쓰셨는데 이 책은 1945년까지의 YMCA 역사를 정리를 하고 있습니다. 그리고 이 책을 펴낸 것은 주로 서울 YMCA가 중심이 돼서 이 책을 펴냈습니다. 두 번째는 YMCA 연맹 70주년을 기념해서 1986년에 책이 한 권 나왔습니다. 한국 YMCA 운동사라는 책입니다. 이 책은 1980년대까지의 YMCA 역사를 돌아보고 있습니다. 그리고 이 필자가 해방 이전은 송건호 선생이 쓰셨고 해방 이후는 김천배 선생이 쓰셨습니다. 그 뒤에 지난 2003년에 서울 YMCA가 100주년 기념 사업을 하면서 서울 YMCA 운동 100년사라는 책을 펴냈습니다. 이 책도 YMCA 연맹과 또 서울 Y가 오랫동안 분리되지 않았었기 때문에 한국 YMCA 역사책이라고 할 수 있겠습니다. 이런 책들은 YMCA 역사를 접근하는 방식이 조금씩 다릅니다. 그 얘기는 조금 이따 말씀드리겠습니다. 어쨌든 이런 작업을 하면서 한국 YMCA 사료를 수집하고 그걸 토대로 이런 책들을 쓰는 작업을 시작했습니다. 아마 제가 아시아 YMCA 역사를 모르지만 지난 100년 동안의 역사를 적어도 3권의 책으로 낸 나라가 많지 않으리라고 생각합니다. 이 점에서 지난 한 세기 동안에 한국 YMCA 과거 정리는 비교적 잘 정리가 됐다고 할 수 있겠습니다. 가장 먼저 이 책들에서 YMCA 사업을 중요 사업으로 내세운 것이 소위 민족운동입니다. 한국 YMCA가 한국 민족, 특히 일제하에 있을 때 한국 민족의 독립과 자주를 위해서 어떻게 기여했는가 하는 점에 초점을 맞추고 있습니다. 한국 YMCA가 설립이 되면서 무슨 일을 할 것인가 하는 논의를 1900년대 초에 시작을 했습니다. 1903년에 서울 YMCA가
설립되기 직전에 바로 몇 달 전에 YMC 설립 준비회의가 열렸었습니다. 주로 선교사들과 또 중국에서 활동하고 있는 YMCA 그 담당자들, 또 한국에 나와 있던 미국 YMC 국제위원회가 보낸 간사, 이런 분들이 참여해서 장차 설립될 한국 YMCA 과제가 무엇인지를 논의를 했습니다. 그때 나온 얘기는 한국 YMCA는 정치 활동을 해서는 안 된다. 두 번째는 YMCA는 복음을 전하는 일뿐만 아니라 교육하는 일과 계몽하는 일을 한다. 이 세 가지 사업의 방향을 토론을 통해서 제시를 했습니다. 아마 당시 1903년이면 한국이 서구 열강뿐만 아니라 이 중국이나 일본으로부터 여러 가지 압박을 당하고 있었기 때문에 많은 청년 당체들이 정치에 관심이 많이 있었는데 그것을 일단 차단하는 논의를 한 겁니다. 그리고 이 단체는 기독교 단체지만 복음 전도뿐만 아니라 교육과 계몽에 관심을 둔다. 그래서 한국 교회와 좀 차이점을 만들어 두고 이 작업을 시작했습니다. 자, 이것이 1903년에 이런 논의를 했는데 바로 그 다음에 1890년대 후반에 이 독립협회에 가담했던 사람들, 그래서 당시 한국의 자주 독립을 염려해서 자주 독립운동을 했던 청년들이 이 독립협회가 해산되면서 약 400여 명이 구속된 바 있었습니다. 그 중에 독립협회 간부로 있던 사람들이 감옥에 가 있던 사람들 중에서 소위 감옥에서 기독교인이 된 사람도 있었습니다. 이 사람들이 석방되고 나서 1904년에 바로 YMCA가 창립된 지 몇 달 만에 YMCA 회원으로 가입을 하게 됐습니다. 이때부터 한국 YMCA 사업의 방향이 정치화될 것을 내다보는 그런 것이라고 할 수 있겠습니다. 이 분들이 그렇게 많지가 않습니다. 숫자로는 나중에 후일 1948년에 대한민국의 대통령이 되는 이승만을 비롯해서 또 YMC 훌륭한 지도자가 되는 이상재 선생이라든지 김정식 이런 분들 약 10여 분이 YMC의 지도력을 행사하기 시작했습니다. 자, 이분들이 YMC 들어와서 간사도 되고 또는 이사도 되고 또는 총무도 되면서 Y 사업을 해나갔습니다. 그런데 이런 사람들이 감옥 안에 있었던 사람들이 한국의 자주 독립을 위해서 감옥까지 갔던 사람들이기 때문에 YMCA가 이들이 의도하든 안 하든 한국의 민족 문제에 관심을 갖게 됐고 한국을 지배했던 일제가 그것을 굉장히 크게 우려하기 시작했습니다. 결국은 1910년대로 넘어가면서 YMC에서 활동하던 이런 한국인 지도자들이 체포돼서 소위 백오인 사건이라는 사건으로 구속되는 이런 어려움을 한국 YMCA가 겪게 됐습니다. 그런데 바로 그것이 1910년, 11년에 그런 일이 일어나는데 1910년에 개성에서 학생 Y 여름 캠프, 그러니까 하령회가 열렸는데 이때 개성에서 열리는 여름 캠프를 준비하기 위해서 미국에서 공부하고 온 이승만과 당시 YMC 간사였던 브로크만이 무려 거의 한 달 동안 지금 남한과 북한 지역을 돌아다니면서 많은 사람들을 만나면서 하령회를 준비했습니다. 아마 일제가
이런 것들을 굉장히 우려를 했던 것 같습니다. 결국 이런 일이 생기면서 소위 1911년에 백오인 사건이 일어나게 되고 YMCA 부회장인 윤치호 선생이라든지 또는 YMCA 학생부 간사를 있던 사람들, 이런 사람들이 미국으로 망명하거나 또는 감옥에 가고 하는 일을 하게 됩니다. 이것이 한국 YMCA가 첫 번째 당시 정치 권력과 관계에서 어려움을 겪었던 첫 번째 사건이었습니다. 이런 사건에도 불구하고 한국 YMCA는 1914년에 소위 이 서울에 있는 시티 YMCA, 도시 YMCA와 전국 각지에 있는 학교의 학생 YMCA를 통합해서 오늘 우리가 100주년을 행사하고 있는 조선기독교 청년의 연합회를 결성하게 됐습니다. 이런 조직을 만들면서 결국은 1919년에 다시 한번 YMCA에 들어왔던 민족운동 세력들이 백오인 사건으로 어려움을 겪고 다시 1919년 3.1 만세 운동 때 대거역에 가담함으로써 다시 YMCA 지도력이 큰 어려움을 겪게 됩니다. 여기 보면 처음에 독립협회에 가담했다가 감옥에 갔다가 YMCA 가담한 사람도 약 10명이 조금 9명, 10명 정도 됩니다. 3.1 운동 때 YMCA 지도자로 있으면서 3.1 운동에서 그 민족 대표 33명 중에 민족 대표로 가담했던 이 9분이 또 여기 숫자도 9분입니다. 한국 YMCA를 변혁시킬 때 늘 보면 10명 미만의 새로운 세력들이 등장해서 YMCA 운동을 이끌고 나가는 모습을 볼 수가 있습니다. 이건 1970년대도 마찬가지입니다. 한국의 민주화 운동 시기에 약 10여 명의 민주화 운동을 경험했던 젊은이들이 한국 YMCA에 가담하면서 다시 한국 YMCA 시민 운동을 주도해 나가는 모습을 볼 수가 있습니다. 한국 YMCA를 이끌어온 그런 중요한 인물들이 소위 그 운동권에서 나오기 시작했다는 것을 초기부터 지난 70년대, 80년대까지 보여준다는 점에서 한국 YMCA의 지도력은 그 런던 YMCA가 또는 그 파리에서 만들었던 파리 기준이 제공했던 그런 YMCA 목표가 제공했다기보다는 한국을 경험했던 한국의 민족적 과제를 경험했던 사람들이 YMCA에 들어오면서 YMCA를 한국화시키고 YMCA 사업을 이끌고 나간 면이 강하다 하는 점을 한국 YMCA 100년 역사가 보여준다고 생각합니다. 독립협회 세력이 1911년에 독립협회에 가담했고 3.1 운동에 가담했고 이 세력들이 1920년대까지 한국 YMCA에서 중치적인 역할을 하기 시작합니다. 근데 1920년대가 되면 미국 그 YMCA 국제위원회 영향을 강하게 받는데 당시 미국 그 북미 YMCA 국제위원회가 미국 신학인 그 소셜 가스펠 사회복음을 깊이 받아들였는데 이런 그 신학이 미국 YMCA를 통해서 한국에 들어오게 되고 이런 것들이 1920년대는 다시 한번 한국 YMCA로 하여금 한국의 농촌 문제에 큰 관심을 갖게 만드는 그런 큰 계기가 됐습니다. 물론 YMCA 농촌 운동은 이미 인도에서 시작되고 있었는데 한국에서 아주 한국 YMCA가 선구적으로 그리고 모든 힘을 다해서 YMCA 운동을 이끌고 나갔다 하는 걸 볼 수가 있습니다. 그러다가 이제 분단이 되고 6.25 전쟁을 나면서 거의 10년 동안 거의 1960년대 후반까지 한국 YMCA는 그 일을 제대로 못했다고 이렇게 평가를 받고 있습니다. 그러다가 1970년대가 등장하면서 소위 강문규 총무 시대가 등장하면서 YMCA 목적을 다시 한번 검토하게 되고 또 세계 YMCA 연맹에
소위 여러 가지 파리 기준에 대한 새로운 해석 이런 것들이 영향을 받기도 하고 또 WSCF의 영향을 받기도 하면서 한국 YMCA의 목표를 새롭게 선정하는데 그것이 결국 민주화 운동으로 나타나고 80년대는 다양한 형태의 시민운동으로 등장하기 시작합니다. 그러다가 1990년대가 되면 이제는 그런 시민운동의 경험을 바탕으로 소위 한국의 가장 그 분단 국가로서 가장 큰 문제인 평화 문제 이런 데 관심을 갖고 생명과 평화 프로젝트를 시작을 하게 되는 겁니다. 그것이 벌써 이제 약 10년의 세월이 흘렀다고 볼 수 있습니다. 자, 어느 시기든지 한국 YMC를 이끌고 나갔던 그런 운동들이 크게 세 가지가 있는데 이 세 가지 운동을 이끌고 나오면서 목표를 설정했던 것이 하나는 학생 YMC가 있다. 그러니까 대학이나 고등학교를 중심으로 결정된 학생 YMC 이것이 늘 YMC의 목표를 다시 한번 설정하게 만들고 그 도시 YMC로 하여금 프로그램에 빠지지 않고 YMCA의 먼 미래를 내다보게 만드는 힘이었다. 이렇게 그 역사가들이 정리를 하고 있습니다. 자, 그런 점에서 지난 100년 동안의 한국 YMCA는 여러 가지 형태의 그 외부 힘을 통해서 YMCA 사업을 수행해 왔는데 가장 큰 그 균형, 도시 YMCA와 학생 YMCA의 그 균형 이런 것들이 비교적 잘 그 통일을 이루면서 지난 100년 동안을 지내왔다 이렇게 생각합니다. 그래서 지난 100년 동안의 한국 YMCA 미래를 내다보면서 가장 번성했던 그리고 YMCA 가장 많이 기쁘게 일했던 그런 몇 가지 사건들을 제가 세 가지로 말씀을 드렸는데 이것들을 토대로 해서 볼 때 오늘날 우리의 민족의 과제가 무엇인가, 한국인들이 가장 많이 고통을 겪게 만드는 것이 무엇인가, 저는 그것이 남북 분단이라고 봅니다. 그래서 장차 한국 YMCA가 진행하고 있는 이 생명평화 운동을 더 강화시켜서 이 분단 문제에 관심을 갖고 나가는 것이 한국 YMCA의 미래에 중요하다 이런 결론을 내렸습니다. 네, 감사합니다. Thank you, Professor Kim, for your well-arranged description of the historical evolution of the Korean YMCA movements. According to the program, I would like to invite Chung Hyun Baek, who is the professor of the Sungkyunkwan University, and also she is the co-representative of the Civil Society Organization Network in Korea. Would you like to make a comment? 예, 시간을 오래 끌 것 같아서 가능하면 제 토론문을 읽으면서 그 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 창립 100주년을 맞이해서 김응수 선생님이 쓰신 YMCA의 과거사를 접하면서 저에게는 YMCA를 새로이 이해하고 공감하는 계기가 되었습니다. YMCA 스스로 과거를 성찰하고 미래의 비전을 모색하는 자리에서 제가 토론을 할 수 있는 기회를 주신 것을 영광으로 생각합니다. 100년의 역사를 읽으면서 그 속에서 YMCA가 겪은 고난의 세월과 그 와중에서 스스로의 과제를 찾아가고 자신들의 정체성을 찾아가는 파노라마와 같은 역정을 저는 잘 몰랐습니다만 이번에 감동적으로 읽었습니다. 그러나 토론자의 의무에 충실하기 위해서 몇 가지 지점에 대한 문제 제기와 제안을 하고자 합니다. 첫 번째로 저는 YMCA 활동을 좀 더 적극적으로 역사화하는 작업을 권유하고 싶습니다. 역사화라는 히스토리지에롱이라는 표현은 제가 역사학을 하는 까닭에 독일에서 많이 쓰는 용어입니다. 역사 만들기입니다. 역사는 항상 있는 그대로 우리에게 전달되는 것이 아니라 만들어진다는 것을 저희는 알고 있습니다. 그래서 이 김응수 선생님의 글을 읽으면서 민족의 개화나 근대화, 독립을 둘러싼 고뇌, 그리고 상류층 지식인 청년의 기독교화, 전도, 혹은 미국 YMCA로부터 독립하여 스스로의 주체성을 모색하고 민족 생존이나 사회 문제, 빈곤의 문제에 천착해서
농촌운동과 노동 문제를 둘러싼 활동을 한다든가 지도력 형성과 교육운동, 그리고 시민사회 형성을 위한 각종 운동, 통일평화운동이 YMCA 활동에 녹아 있습니다. 그러나 제가 보기에, 관찰자 입장에서 보기에 민족의 근현대사 속에서 YMCA가 해온 고뇌와 활동의 역사화 작업은 잘 진행된 것 같지는 않습니다. YMCA 내부에서는 논의가 있었을지 모르지만 사회 내에서 이것이 얼마나 알려지고 통용되고 있는 지식이 되는가에 대해서는 회의적입니다. 밖에서 보기에 YMCA 운동은 기독교 청년을 결집하기 위한 운동, 사회복지 활동, 시민의 여가 선용의 장을 제공하는 단체로 일반적으로는 알려져 있습니다. 그러나 70년대, 80년대 한국의 민주화 운동이 급진적이었던 시대에 YMCA는 다른 운동처럼 이념화되거나 첨예한 투쟁의 전면에 서지는 않았지만 사실은 뒤에서 보통의 시민이나 중간 집단에 가까운 국민들을 민족이나 국가 혹은 사회적 여러 고민에 그리고 도전에 함께 대면하도록 하는 역할을 해왔던 것이고, 그리고 이 역할을 어느 정도 했는지, 그리고 이것을 YMCA의 자기 정체성으로 가져가는 작업, 그리고 이거를 좀 더 일반 시민사회나 국민들에게 알리는 작업, 이런 것들이 제대로 되지 않지 않았나 하는 아쉬움이 이 글을 읽으면서 들었습니다. 그래서 김웅순 선생님의 글도 전체 흐름을 짚어주는 개설적인 서술이지만 그 가운데서 YMCA의 과거의 역사를 조금 더 쟁점화하고 조금 더 의미를 산출해내는 그런 작업을 했었다면 좋았다고 생각하지만 그 큰 거대한 운동의 영역을 이렇게 선생님 본인이 정리하시기에는 어려웠을 것이라고 생각하지만 이런 토론의 자리에, 특히 100년을 맞이하는 자리에서는 이를 둘러싼 보다 치열한 토론이 필요하다고 저는 생각합니다. 다음에 전망과 과제를 좀 더 적극적으로 제시해 주셨어야 하지 않는가 하는 얘기는 썼지만 이것은 아까 사회자님께서 말씀하신 대로 후반부에 토론할 것 같아서 이 부분은 토론의 내용이 아니겠습니다. 그다음에 두 번째로 제가 지적하고 싶은 것은 미국의 YMCA로부터 독립해서, 물론 초기에 만들어지는 과정에서는 도움을 받았지만 독립해서 스스로의 주체성을 찾으면서 활동 방안을 모색하는 과정에 대해서도 심층적인 분석이 필요합니다. 최근 역사학계에서는 서구 중심주의, 유로센트리즘에 대한 논의가 굉장히 활발합니다. 한국의 역사가 서구 중심주의에서 벗어났느냐. 저는 서양사 전공자, 독일사 전공자인데 서양사가, 한국에서 하고 있는 한국 사람의 서양사가 유로센트리즘에 빠져 있지 않느냐 하는 비판과 자기 성찰의 과정을 굉장히 밟고 있는데, YMCA가 미국 YMCA의 영향을 받으면서도 한국이라는 자신의 구체적인 맥락 속에서 스스로의 독자적인 정체성을 어떻게 찾아갔는가 하는 거는 저는 대단히 의미 있는 작업이 될 것이라고 생각합니다. 이 작업을 제가 왜 중요하다고 생각을 하느냐 하면, 오늘날도 여전히 제3세계의 많은 국가들은 서구화의 길을 걷을 것이냐, 아랍과 같이 반서구화의 입장에서 전통적인 것, 사회의 이데올로기와 이념 속에 그 속에서의 방황하느냐 하는, 혹은 그 안에서 머물고 있느냐 하는 것에 대한 논쟁이 치열해지고 있는 시점에서 YMCA가 한편으로 미국 YMCA의 도움 아래서 성장하면서도 어떻게 자율적인 발전의 길을 걷고 한국 사회, 우리 사회 스스로의 문제를 대답해 갔는가 하는 것은 다른 제3세계 국가들에게도 좋은 모델이자 전범이 되리라고 생각해서 이 부분에 대한 논의가 조금 더 이루어졌거나 오늘 토론이 된다면 저는 대단히 좋다고 생각합니다. 세 번째는 약간 도전적인 질문인데요. 100년이 된 지금 YMCA의 또 다른 고민은 민족주의를 어떻게 정리할 것인가입니다. 김천배 선생님이 YMCA 운동을 주체적으로 규명하시면서 이를 민족운동의 틀 안에서 파악하는 시도를 하였고 귀중한 올바른 시도입니다. 당시에는 그러한 해석이 저는 옳았다고 생각합니다. 그런데 지금의 현실에서 YMCA는 민족운동적 접근에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 한번 성찰해 볼 시점에 온 것 같습니다.
민족의 독립이 풍전등화의 상황에 있었던 일제시대와 해방 전후 시대의 문제의식, 물론 분단화에서 민족주의는 대단히 중요하고 그것을 어떻게 우리의 고민으로 안아갈 건가도 중요하지만 최근에는 아시겠지만 미국산 쇠고기 관련 촛불 시위 이후에는 청년 세대들 사이에서는 애국주의, 패트리오티즘이나 리퍼블리카니즘, 공화주의 얘기가 많이 거론되고 있습니다. 또 국제사회에서는 한국 사회나 한국 사회 시민운동도 여전히 글로벌 콘텍스트보다는 민족주의적 시각에서 문제에 접근하는 것이 아닌가 하는 비판도 있다고 생각합니다. 그래서 여기에는 물론 지금 이 자리에 주로 앉아 계신 어른들과 새로운 세대들 사이에 세대 격차도 있을 거라고 생각을 합니다. 그러나 YMCA가 과거의 민족주의 운동에 대해서 어떻게 해석할 것인지 하는 것을 올바로 정리해야 후에 이어질 앞으로의 토론에서 YMCA가 민족주의 가져와 글로벌 콘텍스트를 어떻게 엮어갈 것인지 하는 것에 대한 해답이 나올 거라고 생각합니다. 다음에 네 번째 질문은 그 최근의 변화와 관련해서 YMCA 활동가 역할을 거의 다루지 않고 있으시다는 말씀을 했는데 미래의 것은 다룰 수 없겠지만 최근에 YMCA가 겪고 있는 1987년 한국의 민주화 운동 이후 그리고 최근에 촛불 시위가 있었던 이후에 지난 10년 사이에 한국 사회 엄청난 발전과 온라인의 등장과 새로운 청년 세대와 네티즌의 등장과 관련해서 YMC가 요 최근 10년 동안에 어떤 활동을 해왔는지에 대한 분석이 있어야 뒤이어 나올 앞으로의 과제에 대한 토론이 나올 수 있을 거라고 생각해서 그 부분을 잠깐 말씀드리고 싶습니다. 그다음에 마지막으로 김웅순 선생님께서는 YMCA 통일 사업을 언급하시면서 생명평화운동은 구체적 활동이 미약해 보이며 YMCA 주력 사업으로도 보이지 않는다고 지적을 하셨습니다. 근데 저는 한국의 일반적으로 시민사회 운동이 대단히 통일운동은 강하지만 평화운동은 약하고 그런 점에서 YMCA가 평화운동을 시작한 것은 대단히 의미 있고 주력 사업이 되어야 한다고 생각하지만 물론 평화운동이라는 것이 크게 성과를 단시간 내에 내기는 힘듭니다. 그래서 저는 이런 맥락에서 YMCA 생명평화운동을 조금 더 평가를 했었어야 됐고 여기에서는 우리가 생각하는 소극적인 평화, 네거티브 피스보다는 포지티브 피스를 만드는 활동이 앞으로 주력이 되어야 된다고 생각하면서 여기에 대해서 YMCA의 자체 평가를 듣고 싶습니다. 다시 말하면 일상생활에서 평화 만들기 운동에서 YMCA가 어떤 역할을 해왔고 지난 10년간 앞으로 할 수 있을까에 대한 부분을 말씀드리고 싶고요. 마지막 문제는 김웅 선생님한테 개인적인 질문인데 이거는 뭐 나중에 듣도록 하겠습니다. 시청년의 운동과 학생 청년의 운동의 통일성과 인과관계를 언급한 부분은 YMCA 내부에 있는 분들은 모르지만 저는 잘 이해가 되지 않아서 시간이 혹시 되신다면 설명을 부탁드립니다. 감사합니다. Thank you, Professor Chung. Now, I would like to invite Professor Jo Dae-yeop. He's a professor of the Korea University for his comment to the presentation. 네, 고맙습니다. 우선 한국 YMCA 100주년을 축하드리고 함께 할 수 있는 자리를 만들어 주신 데서 감사를 드리면서 저는 이 50주년, 100주년 이런 행사에 오면은 사실 그 역사의 무게에 짓눌려 가지고 뭔 얘기를 어떻게 해야 될지 조금 쉽지 않은 생각도 들고 또 이 프로에는 제가 짐작컨대 한국 YMCA 100년의 이 역사를 함께 하신 분들이 같이 하신 걸로 생각이 되어서 훨씬 더 존경과 경애의 마음을 표합니다. 이 김웅수 선생님이 정말로 이 100년의 역사를 응축적으로 세 가지 큰 운동 주제별로 이렇게 요약을 잘 해주셨던 것 같습니다.
기본적으로 이 세션에 아마 부제가 YMCA 1세기 역사를 주로 이제 시민사회 형성과 발전이라는 관점에서 보는 것이기 때문에 저는 좀 그런 차원에서 코멘트를 드릴까 싶습니다. 한국 YMCA 운동 100년의 역사는 그야말로 한국 시민사회의 형성에 직접적으로 기여를 했던 그런 역사라고 보여집니다. 잘 아시겠습니다만 시민사회가 형성되는 경로는 굉장히 다양합니다. 그 가운데 서구 시민사회든 비서구 시민사회든 간에 시민운동이 이 시민사회 형성에 기여하는 바는 큰데 특히 기독교 시민운동의 영향이라고 하는 것은 대단히 중요하다고 저는 그렇게 보고 있습니다. 더구나 우리가 시민사회를 대단히 이제 급진적이고 혁명적 운동을 추구하는 시민사회 영역과 또 계몽적이고 합리적인 온건한 운동을 추구하는 시민사회 영역으로 이렇게 볼 수 있다 그러면은 기독교 시민운동은 이 계몽적 시민사회와 혁신적 내지는 혁명적 시민사회 형성 양자 경로에 다 관여되어 있지 않은가라는 생각을 합니다. 잘 아시겠습니다만은 기독교 정신이 혹은 기독교 윤리가 가지고 있는 요소에 이미 이 혁신성과 이 말하자면 이 어떤 측면에서 보수성 이 두 가지가 공존해 있지 않는가라는 생각을 합니다. 아시는 바대로 청교도 혁명 같은 것들은 대단히 이 혁신적 이 정치 운동으로 우리가 자리매김을 할 수 있을 것 같고요. 다른 한편에서는 저는 뭐 사회학을 공부하고 있습니다만은 위대한 사회학자 중에 막스 베버라는 학자를 아마 여러분들 들어보셨을 생각을 하는데 자본주의가 형성되는 데는 기본적으로 기독교 정신, 기독교 윤리, 기독교에서 이 요구하고 있는 일종의 이 헌금이죠. 열심히 벌어서 축적하라. 그리고 11조는 풀어라라고 하는 이런 기본적인 이 정신이라고 하는 것이 자본주의적 축적의 윤리를 강화했다는 측면에서 지금 우리 시대의 자본주의 질서의 측면에서 본다 그러면은 기본적인 이 현재의 윤리를 강화시키는 보수성 이런 것들이 있다고 봐야 될 줄 생각을 합니다. 그래서 요약하자면은 기독교 윤리가 가지고 있는 혁신성과 보수성 이 양자는 적어도 한국 YMCA가 한국 시민사회를 형성되는 과정에서 시대적인 조건에 따라서 어떤 경우에 혁신성으로 발현되기도 하고 어떤 경우에는 보수성으로 발현되기도 함으로써 시민사회에 대한 역사적인 성과를 거두었다라고 그런 생각을 갖게 됩니다. 김홍수 선생님께서 쭉 정리를 해주신 대로 YMCA가 한국 사회 초기에 형성될 경우에 일종의 민족 자주 운동에 기여한 측면들은 이건 상당 정도 정치 운동으로서의 측면들을 가지고 있다는 측면. 그 후에 농촌 계몽 운동, 그 다음에 민주화 운동 과정에서 주로는 온건 개혁 운동을 추구했습니다만은 70년대의 민주화 운동, 민중지향적 민주화 운동에 헌신했던 측면들 이런 것들은 일종의 혁신성과 보수성을 동시에 보여주는 그런 측면이 아닌가 하는 생각을 합니다. 뭐 전체적인 흐름에서 본다 그러면은 YMCA 운동은 우리 사회가 요구하는 70년대, 80년대 민주운동의 시기에 급진적 민주화 운동과 관련되기도 했지만은 기본적으로는 온건개혁적 사회운동 전념한 것으로 그렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 저는 시민운동이라고 하는 것을 지금 이제 우리 시대는 시민운동이라고 표현을 하죠. 그런데 이 70년대, 80년대는 아마 제가 대학 다니던 시절만 하더라도
YMCA 운동은 시민운동이라고 얘기했어요. 그리고 그때 민주화운동 쪽에서는 이 운동은 대단히 온건한 시민운동이기 때문에 이건 민주화운동하고 별 관련되지 않는 걸로 그렇게 이 프레임이 정해져 있었던 시대가 있었을 줄로 압니다. 그런 것들을 좀 염두에 둔다 그러면은 시민운동이라고 하는 것이 저는 YMCA 운동과 같이 보편적 시민들을 대상으로 하는 시민운동이라는 것을 일종의 보편주의 시민운동으로 구별을 해보고, 다른 한편으로 한 사회가 특수한 역사적 조건 속에서 민족 해방의 과제라든지 민주화의 과제라든지 이런 것들을 추구해야만 될 특수한 과제를 중심으로 운동을 하는 경우, 이런 경우에는 특수주의 시민운동으로 구별을 해서 보편주의 시민운동과 특수주의 시민운동을 구별할 수 있다 그러면은 적어도 YMCA 운동은 보편주의 시민운동으로서의 기여를 크게 했다라고 봅니다. 한국의 경우에 특수주의 시민운동이 적어도 민주화라고 하는 정치적 성과를 얻었던 반면에 만약에 이 보편주의 시민운동이 취약하거나 없었다고 한다 그러면은 적어도 시민사회의 내재적 윤리를, 합리적이고 내재적인 윤리를 성숙시키는 이런 과정이 생략됨으로써 민주주의는 그만큼 약화됐을 것이다라고 저는 보는 것입니다. 그래서 시민사회 발전이라는 측면에서 본다 그러면은 독재와 억압에 저항하는 시민사회도 중요하지만은 시민사회의 내면적 합리성을 축적하는 과정 또한 없어서는 안 될 중요한 요소라는 점에서 YMCA 운동의 의의가 대단히 컸던 것으로 그렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 앞에 정현백 선생님이 전망과 과제는 뒤에서 토론을 하고 또 우리 진행 맡으신 이 박지정 선생님께 그렇게 오다를 내리셨다 그러셨는데, 저는 이따가 종합토론 자리에 제가 너무 죄송스럽게도 함께하지 못할 가능성이 높아서 간략하게 한국 YMCA 전망과 관련해서 미리 좀 말씀을 드리는 것을 용서해 주시기 바랍니다. 뭘 할 것인가? YMCA에 대해서는 뭐 칭찬과 비판이 동시에 백년 역사 속에는 쏟아져야 될 것으로 보는데요. 결국은 새로운 전망과 과제라고 하는 것은 우리 시대의 현실을 지배하고 있는 역사의 프레임이라고 하는 것이 무엇인가, 그리고 이 프레임을 극복하기 위한 시대 정신은 무엇인가에 따라서 과제가 도출되는 것으로 그런 저는 보고 있습니다. 그래서 1990년대 이래로 세계 사회는 일종의 탈냉전, 그리고 신자유주의 확장의 시장주의가 확장되는 탈냉전 시장주의 역사 국면이 전개되었고, 이 국면에서 이전에 민족민주운동이 쇄진하고 시민사회 운동이 나타났던 거죠. 그런데 한국 사회는 1990년대가 민주적 전환의 과정에서 대단히 특수주의적인 시민운동으로서 정치 경제 개혁의 과제가 주로 크게 부각이 되었어요. 그런데 2000년대 이후 들어서는 이제 신자유주의적인 시장화 경향에 따라서 양극화되고 시민들의 삶이 피폐화되고 사회적 약자가 살기 어렵게 되고, 이런 조건 속에서 이제 가장 중요한 이슈라고 하는 것은 생활정치라고 하는 것이 시민사회의 주류적 흐름으로 2000년대 이후에는 이제 요구되고, 또 그렇게 우리 사회에서도 주류화되고 있다고 보여집니다. 저는 우리 시대의 시민운동의 새로운 과제라고 하는 것이 해체되고 파편화되고 파괴된 삶의 양식을 새롭게 공공적으로 재구성해내는 과제. 그래서 이것을 생활 공공성이라고 부를 수 있다 그러면은 이 새로운 질서를 구축해내는데 시민단체들은, YMCA를 포함한 시민단체들은 복무해야 된다고 그렇게 생각합니다. 여기에는 물론 생태 가치가 포함되어 있습니다. 우리 시대의 중요한 생태 가치라고 하는 것은 실제로 인간들의 생활 양식을 어떻게 선택하느냐에 따라서 결정되는 것이기 때문에 생태 공공성이라고 하는 것은 생활 공공성으로 포괄되는 걸로 그렇게 볼 수가 있을 겁니다. 저는 지금 시민단체들이 새롭게 추구해야 될 지향점, 전망 이런 것들이 대단히 혼란한 지금 시기에 있다고 그렇게 생각을 합니다. 예컨대
지금 세계 사회가 추구하고 또 기본적인 질서로 생각하고 있는 대의민주주의라고 하는 질서 자체가 갖는 문제점에 대해서 우리는 심각하게 회의해야 될 시점에 와 있다고 보여집니다. 그래서 거의 대부분의 문제가 시민들의 실질적 삶, 주민의 실질적 삶과는 다르게 이 절차와 수단으로서의 민주주의, 절차와 수단으로서의 민주주의가 강조되고 이 부각이 된다 그러면요, 이 시민이라든지 국민은 그 절차와 수단을 정당화시키는 또 다른 수단으로 전락할 위험이 대단히 높고, 지금 세계 사회, 우리 사회도 그런 경로에 접어들어 있다고 보여집니다. 위임받고 선출된 이 권력을 가지고 있는 사람들이 지금 뭐 거짓말 많이 해요. 지금 우리 지금 무슨 기초공천제 폐지냐 이런 것들 가지고 많이 얘기하고 있습니다만은 대통령부터 해가지고 너무나 많은 거짓말, 신뢰할 수 없는 얘기들을 많이 하는데, 이런 것들이 훨씬 더 이 대의민주주의를 어떻게 새롭게 우리가 조정해내고 보수해내느냐에 따라 가지고 이 새로운 전망을 가질 수 있다고 보여집니다. 저는 그런 맥락에서 새로운 우리 시대의 지향점을 그동안 공적 영역에서 배제되어 왔던 생활의 부분, 삶의 부분들을 어떻게 공공적 영역으로 끌어들이느냐, 이런 맥락에서 훨씬 더 생활 공간을 자아실현적이고 자기확장적인 생활로 재구성하는 것이 필요하다. 시민운동은 이 부분을 추구하는 것을 필요로 하고 있다. 그런 점에서 대의민주주의를 생활민주주의로 전환해 나가는 과정에 복무할 필요가 있지 않느냐. 김웅수 교수님께서 지금 뭐 그만하라고 자꾸 박지선 선생님께서 말씀하시는데요. 김웅수 선생님께서 통일운동의 과제를 대단히 중요하게 YMCA의 향후 전망 제시를 하셨는데 대단히 중요하다고 저는 보여집니다. 그런데 문제는 통일운동을 어떻게 해야 될 것이냐라고 하는 과제가 고민되어야 된다고 생각을 합니다. 지금까지 통일운동을 박정희 시대 이후에 쭉 해왔죠. 정부도 했고 시민단체도 해왔고 했는데, 이것이 냉전적 프레임 속에서 진행되는 통일운동의 차원을 완벽히 넘어서는 일종의 생활공공성, 생활민주주의적 지향 속에서 통일, 말하자면 통일과 안보와 국방이라고 하는 이런 모든 이슈도 말이죠, 주민들의 삶, 시민의 삶의 일차적인 중심을 두고 그것을 재구성해 나가는 방식이 시민운동에서 전개되어야 할 것이다라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 YMCA 운동도 생활민주주의를 지향하는 생활공공성 운동으로 거듭나고, 이미 사실은 YMCA 100년의 역사 속에서는 이 생활공공성 관련된 수많은 아이디어가 제시되었다고 봅니다. 그러나 그 시대의 역사 프레임은 다른 프레임이었지만 지금은 이런 생활공공성의 이슈들을 실제로 주류화할 수 있는 운동의 가치들을 담고 있기 때문에 YMCA 운동 앞으로의 100년이 이런 맥락에서 훨씬 더 기대된다고 말씀드리겠습니다. 고맙습니다. Thank you, Professor Cho. I gave him the black note, but he brilliantly understand what was the message. Okay, I would like to invite Dr. Kim, who is the advisor to the Center for Life and Peace in Korea YMCA's and director of the Asian Pacific Center for Integral Study of Life, for your comment. I shall speak in Konglish. Professor Kim's analysis of the last 100 years YMCA history I regard to be excellent, because he did not explain much, but he has placed YMCA movement in the Confucian order, the Confucian regime. Disintegrating Confucian regime was the context in which YMCA movement was radical and progressive. He also placed YMCA movement in the context of a national struggle against Japanese empire. That is radical.
if these are not radical and progressive, then what is the radical and progressive? There is a methodological problem in reading the history of YMCA according to the current social analytical framework. I'm going to avoid completely about the exercise, the reading the history of the past from the perspective of the present. Or rather, I would like to make some footnotes about the history of YMCA from the point of view of the future. It is not quite future, but futuristically oriented thinking. I'm a theologian, therefore, I regard my discourse is to be holistic. At this time, any of the movements, whether it is a political or social or civil society movements, are placed in the context of the civilizational pivot. We're in a great transition. I do not think that all the categories are going to be relevant fully for the future of the future civilization. I believe that the most important sign, a crucial sign of times, for the lack of general description, general terms, I gave the name called technocracy. Technocracy is a regime, it's a political regime in which science and technology solves all the problems. And that science and technology plays the engine of a civilization. Not only the personal life, but also social life, political, economic, and geopolitical structures, and even cosmic framework of life. Technocracy is a new regime, a civilizational regime. And those indications are already with us now. It happens that the United States is leading this entire process, and I know that the South Korean government institutions are part of this process, including 8 big countries, investing maybe about $8 billion a year, promotion of the technocratic process. What I am trying to say is that we can no longer talk about the history, in the national framework, YMCA. We must talk about YMCA as we did this morning in terms of a global history. Of course, it's a national history, but in the context of a global history. We need to talk about YMCA history as a part of a national history, but in a cosmic framework. We cannot separate the human and the natural when we talk about the common life together. In the traditional Korean word is sangseng. I will call it in the Latin, oikonomia conviventia. We are seeking for a new civilization in which all living beings, not only humans, all living beings live together, which will require different way of life. Transition of the present or the past to the future is a dramatic transition. Therefore, now I would like to place ourselves, YMCA as one of the movements, nationally and globally, at a juncture or pivotal point where we need to make a
radical transformation and transition. I want to illustrate some aspects of this technocracy in a shorthand form. The advanced technocracy is beginning to conquer the ecosphere. I do not have to really explain this, because whether it's an industry or information technology, the whole cosmic framework, the biosphere, ecosphere entire is affected by the technology and science. This we begin to notice since 1970s. At those time, we are talking about the pollutions and the sustainability. But we know that the global discussion, the UN discussion of this ecosphere problem, we do not find a solution. At the moment, situation is getting worse. And then engineers, scientists, and the technocratic engineers think that there is a solution in terms of technocratic engineering. I doubt it. It is not sufficient. That's for example, Rio UN meeting. Okay. 네, 시간 맞출게요. 네. This is a technocratic control of time. Today, the economic regime of the global market cannot be operative without a technocratic process. You look at financial market, the casino effect is done through technocratic means. If you look at military regime, you have a nuclear weapons of mass destruction, drones, and the cyber warfare. All these are technocratically organized. When we are going to talk about peace, we need to deal with this dimension of a technocracy. John Kenneth Galbraith has written already about 30 years ago a book called New Industrial State. He warned that the Western style, the American style of democracy will not function because of technocratic usurpation of the political process. There's a technocracy in the bureaucratic process. Already rules are made, not through parliamentary process. Wars are made through bureaucratic control. Military industrial complex is integrated through technocratic process. If you look at today the science and technology in terms of the convergence of different technologies, they are pursuing to create what they call transhuman agency, far superior than the ordinary persons. It is at the door now of the end of the civilization. If you look at the eugenics of biotechnology, we are talking about the biotech industry. No, we are talking about eugenics, so that people can live 120 years. People can live without disease, they claim. But this is the change we are facing to. If you look at the cultural life, in 10 to 15 years, it is announced that 23 languages of the world can be simultaneously translated. You will not need interpreters and translators because the machine is going to do it. This creates problem of the cultural identity and the identity of the person who communicates, who hears the communication. This is just crux, just a small footnote of how technocracy functions that governs today's world.
What is our response? Well, I might want to say something more about this technocracy. Technocracy has a certain religious character. It functions like a magic. It will solve all the problems. It will bring the salvation and happiness to humanity through technocratic engineering means. This is the claim. This is what I call very dangerous religious claim. In this context, my view is that the YMCA, as a community of faith, is the most crucially, most important point that I want to make is identity as a community of faith, which is anchor, which is a ground foundation to deal with this immense technocratic process which is so destructive. I have about 5 different points, but I don't lack of time. The first point is that living beings are the subjects. And technocratic process make all living beings objects. This is a part of the struggle. Second, technocratic means in the global market cannot control the greed, infinite greed. We have to contest this reality of greed that uses technocratic engineering, technocratic means to maximize profit without limit. Political process we talk about today, parliamentary process, direct participation at this time of technocratic control. I bet all the election process has been manipulated through this technocratic process. I think I'm going to stop here. There are some more points, but one more final point that I want to make is that the community of faith has the last reservoir where we can really authentically witness to what I call life of a fiesta, the celebration, not merely through technocratic gongs and symbols. For this purpose, I think a YMCA as a faith community is called to serve all living beings, to become subject of their own life in fullness. Sorry about taking time. Thank you, Dr. Kim. I'm really sorry for not allowing enough time to share your insightful observations and the presentations. Before we wrap up the first panel, do you have any comments to the comments or rebuttals or any additional words that you'd like to make? Just 2 minutes if you'd like. 한국 YMCA 역사 서술과 관련해서 그 역사 만들기에 관한 말씀을 하셨는데요. 1980년대에 와서 전태보 선생의 역사 서술 문제에 대한 비판이 이제 김천배 선생으로부터 시작이 됐죠. 그러니까 서울 YMCA라고 하는 이 기구로부터 출발하는 게 1903년 서울의 종로에 YMCA 건물이 들어서면서 건물이 아니고 그 서울 YMCA가 만들어지면서 그때를 YMCA 기점으로 잡는 문제에 대한 비판이 김천배 선생으로부터 이제 제기가 됐죠. 그거보다는 그 서구에서 YMCA 활동을 했고 YMCA와 관계를 맺었던 윤치호가 한국에 왔던 1895년을 한국 YMCA 기점으로 잡아야 된다. 뭐 그런 이제 논쟁.
이것도 이제 역사 만들기와 관련해서 우리가 앞으로 계속 다뤄들 문제입니다. 그것뿐만 아니라 처음에는 미국 YMCA와 밀접한 관계를 맺었기 때문에 사료의 문제도 또 중요한데 그 모든 사료가 전태프 선생님이 한 번 가셔서 보고 와서 그 뒤로 아무도 간 사람이 없어서 실제로 선생님이 모든 걸 다 보셨는지 이제 그런 문제도 있어서 가장 기본적인 여러 가지 문제들 이런 것들부터 서서히 준비해 나가야 된다고 생각합니다. 네. Okay. Thank you very much. Since the time is limited, we are rushing to the next the panel presentation. Those who are involved with the panel 2, would you like to come over to the platform?